श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः दार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्, आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्योतिव्याधी, महारथो जायतां दुग्ध्रीधेनुः, ओढानड्वानासुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा, जिष्णुरधेष्ठा सभेयो युवा, अस्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे। नापर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः, पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोतु। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः, ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। So we just today try to cover the entire section on Arishta Nivrutti Mantraha, where there are 12 passages, and we observe how many gods have been involved and what we are expecting from various gods, and what is the desire of anybody born attached to the Vedic world also to beget, and the benefits and all that. So it's a beautiful selection that has been done in our Sarvaveda Mantraha book, where Arishta Nivrutti mantras have been given, and in Kannada version from page 210 it goes up to 223, almost 13 pages of printed matter, with covering, picking up selection from many Vedic texts. So, for example, let us go by 12 passages, a little first and last and in between, so that we will know comprehensively how we are able to get rid of the karma, the arishta, the sin, the unwanted stuff that is accruing to us. Otherwise, we will not be born. Birth indicates that you have got some runam. It is said, runanubandharupena pasu patni suta alayaha. You may not have pasu patni and suta, but at least alaya is there. That is the place wherever you are going to live. And the places that you live also will not be constant. Right from cradle to grave, people will be changing. Therefore, that karma is a bandha.
karma is a pasha. Karma is something that will prompt everybody to be active, and within the limited span of life, they should be given the opportunity to reduce karma as much as possible, the load of karma as much as possible, and get away to the higher planes of experience and spirituality, and ultimately moksham or emancipation. Even Bhagavad Gita, Ashtavakra Gita, Anugita, and all Smriti Granthas, all Veda Granthas do contain certain prayers to various deities that they will be able to get the help of them in their own positive activity, because as we are all aware, the Atharvaveda tells you vyasema deva hitam yadayuhu. So the ayuhu is the stretch of life period, and whatever stretch is being intended for us by Paramatma, Ishvara, then that must be properly utilized. And therefore, to begin with, in the Arishthanivrutti section, we have a prayer for Vivaswan, and we have prayer for the Sachipati. Sachi is the Lakshmi Swarupam, Pati is the Indra. So Sachipati Indra. So the first prayer mantra, which is inaugural in this Arishthanivrutti section, or prayer to Yamaraja. That is Vaivaswan. And again, the another one is for Sachipati Indra. So what are their respective power of authority, powers of authority, and what they can bless us also. So this Yama, who will always be watching the people and watching the time clock. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಟೈಮು ಆಗೋಗುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿ ಪ್ರಾಣ ಯಾವಾಗ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೋ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೋ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ದಿ ಪ್ರಾಣ ಮೈಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ either through nose or eye or mouth or don't know. But afterwards we come to note that the prana ಹಿಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯೋಗ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಣ ಥ್ರೂ ದಿ ಸಹಸ್ರಾರಂ ಆರ್ ದಟ್ ಕಪಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅವರ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಣಮ್ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಹೆದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ one has to have that kind of channelizing the prana to exit from our body, and also allow the prana to enter into the prana into our body through our nose. Uchvasa nisvasa rupena. Anta uchvasa nisvasa rupena we are all begetting the prana shakti inside us, and that prana shakti is Ishvara, and that Ishvara goes to the heart, because Hruddesha, through your ears and through the form of sounds. Now I'm just reading the first mantra and then go to the next last mantra of each paragraph, so that we'll be having coverage of what the indication is actually. Om apaitu mrutyuhu amrutam na agan vaivasvataha naha abhayam krinotu. So this is what the job of. So vaivasvataha naha abhayam krinotu. So vaivasvata andre yama. So yama andre vaivasvata is called because Yama is the son of Surya Bhagavan, who is a Parabrahma. Surya, Yama and Shani, as we all know that, both are the two children or sons of Surya Bhagavan. So Yama is Chaya Putram Namamyaham. We always say Chayatmanaya Vidmahe Neelavarnaya Dhimahi Tanna Saurya Prachodayat anta Surya Bhagavananna ಮಗನಾಗಿರುವ ಯಮನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ
ಅಭಯಂ ಕೃಣೋತು ನಃ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಅಭಯವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬರೀ ಅಭಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಫೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ದಿ ಡೇಸ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ವಿಥೌಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಪರ್ಣಂ ವನಸ್ಪತೆ ಇವ ಅಭಿನಶ್ಯತಾಂ ಗುಂ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲ್ ಅವೇ or leave our body, or our prana should get out, similar to that of a leaf. When its maturity and all that is over, nobody can do anything to that. It will automatically fall down. So parnam vanaspatehe, ವನಸ್ಪತಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೀ, ವೃಕ್ಷ, ಗಿಡ. ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಗಳು ತಾನೇ ಬಿದ್ದೋಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ವೆನ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅಪ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಔಟ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ದಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಟೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಟೆಡ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಓನ್ ಅಂಕಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಇಡ್ಲಿ, ಅರ್ಧ ಇಡ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿದೆ, ಅರ್ಧ ಇಡ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆ ತರಹ ಈ ವೆನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅಪ್, ದಿ ಪ್ರಾಣ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್, ಎಕ್ಸಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವನಸ್ಪತೆ ಅಭಿಸೀಯತಾಗುಂ ನಃ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಆದರೆ ಇನ್ ಟರ್ನ್, ಬಟ್ ನಾವು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಶಚೀಪತಿ ನಃ ರೈಹಿ ಸಚತಾತ್. ಈ ಶಚೀಪತಿ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರ. ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ದ ರೂಲರ್, ಈಸ್ ದ ಗವರ್ನರ್. ಹೀ ಈಸ್ ದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಎ ರೆಪೊಸಿಟರಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀರ್ಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ ಇಂದ್ರ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೃತ್ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರುದ್ರ. ರುದ್ರ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮೃತ್ಯು. He is called Mrutyunjaya or Mrityu. So we have got a beautiful mantra in Namakadhyaya where Rudra is taken to be Triyambaka, having 3 eyes, Sugandhi, Pushtivardhanaha, and he has to get us relieved of our lives and activity, like the gourd or like a vegetable getting away from this creeper. But immortality, utility should not be missed here. So ಅಮೃತಂ, ಅಮೃತ ಕೊಡಬೇಕು. ಗಿಡಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೋ, ಐ ಮೀನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬದುಕಿರುವಾಗ ನನಗೆ ದುಃಖ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಾರ್ದು, ಡೋಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಟು ಮೀ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ರುದ್ರಂ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾನಸ್ತೋಕೇತನಯೇ ಮಾನ ಆಯುಷಿ ಮಾನೋ. ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2:11 ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ. ಮಾನಸ್ತೋಕೇತನಯೇ ಮಾ ನ ಆಯುಷೇ ಮಾ ನೋ ಗೋಷೋ ಮಾ ನೋ ಅಶ್ವೇಷು ರೀರಿಷಃ ವೀರಾನ್ಮಾನೋ ರುದ್ರ ಭಾ ಇತೋ ಅವಧಿ ಹವಿಷ್ಮಂತೋ ನಮಸಾ ವಿಧೇಮ. ಹವಿಷ್ಮಂತೋ ನಮಸಾ ವಿಧೇಮ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಸೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯು. ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯಾ ರುದ್ರ ಭಗವಾನ್ ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ನನ್ನ ಬಂಧು ಗ್ರೂಪನ್ನು, ನನ್ನ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ನನ್ನ ಕ್ಯಾಟಲ್, ನನ್ನ ಹಸುಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ
ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿನ್ನ ಕೋಪ ನಮ್ಮ ವೀರರ ಮೇಲೆ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬದುಕಿನಷ್ಟು ಕಾಲ, ಆಲ್ ದಿ ಟೈಮ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಫರ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫುಡ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶೋ ಅವರ್ ವಿನಯ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ಮೀ ಅನ್ನೋದು ಸೆನ್ಸಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಸಾ ವಿಧೇಮ. ನಮಸ ಅಂದರೆ ಫುಡ್, ಹವಿಷ್ಮಂತ ಅಂದರೆ ಆಹುತಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೋತ್ ಆರ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಯು ಮೇ ಡೂ ಯಜ್ಞ, ರುದ್ರಹೋಮ, ಆರ್ Agnistoma, everything. So where you see the worship to the Paramatma, and while you are worshipping, no worship should conclude without ನೈವೇದ್ಯ. ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ನೈವೇದ್ಯಂ ನೋ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್. ದೇರ್ ಫೋರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಚ್ಯುತು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಗರ್. ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಗರ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಹೈ ಆ್ಯಂಗರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಆ್ಯಂಗರ್ಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೀಡ್ ಲೈಕ್ ಘಟೋತ್ಕಚ ಇನ್ ಮಾಯಾ ಬಜಾರ್ ಆರ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹೀಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಹಾಚ್ಯುತು ಮಹಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಭಕ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂಜಾ. ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನೀವು ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಬನಾನ ಆದರೂ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ದೇವತೆಗಳ ಹಸುವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಏನು? ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ. ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳು, ದ ಎಂಟೈರ್ ವೃಕ್ಷ ಜಾತಿ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್. ಫಲಂ ಆಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪಂ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್ಫುಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ದಿ ವಿಸ್ಡಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಬ್ಲಾಸಮಿಂಗ್. And you must use your wisdom. What is wisdom? Yogic sadhanas. So, patram, pushpam, palam. Palam andrenu fruit. Any fruit you can give, even karjuram, dry karjuram you can give, or anything like that. And then toyam, neeru, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಡ್ರಿಂಕ್. ಸೊ ತೋಯಮ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಿಂಕ್, ನೋ ನೀರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹವಿಷ್ಮಂತಹ ನಮಸಾ ತೇ ವಿಧೇಮ ಮಾವಧೀಹಿ. ಅಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ವೀರರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ರುದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಯಮ, ಇಂದ್ರ, ರುದ್ರ, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಅರಿಷ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ವಿ ಗೋ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ವಿಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, and who is responsible for us. And after being created, and as you see in the Prashna Upanishad, Pippalada Maharshi says, there are only two ways by which people can get emancipation. One, Prajapati Vratam, Mithunam Jayate, and they should give rise for children, generations together. Then they will be having the Runa Vimukti. And Moksha ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ, ಯೋಗ್ಯತಾ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಋಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವ್ರತ ಮಕ್ಕಳು. ಈಗ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ 25,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಹೀಗೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ದಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್, that you should have more children. Actually in Rigveda the Ashirvada is Dashaputra Bhava ಅಂತ ವಧುಗೆ ಋಗ್ವೇದದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಯು ಬಿ ದಿ ಮದರ್ ಆಫ್ 10 sons while your husband will be the 11 Ekadasha. So but the Ekadasha Putra will be constantly with you
while the 10 sons you have delivered will go to 10 places ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ, ಗಿವ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತೆ ನ ತೂ ಏತಾನ್ ಅನ್ಯೋ ವಿಶ್ವಾಜಾತಾನಿ ಪರೇತಾ ಬಭೂವ ಯತ್ಕಾಮಾಸ್ತೆ ಜುಹುಮಃ ತನ್ನೋ ಅಸ್ತು ವಯಗ್ಗುಂ ಸ್ಯಾಮ ಪತಯೋರಯೀಣಾಂ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವಾಗ ದಾರಿದ್ರ್ಯತ ಬೇಡ. ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ, ಕಾಸು ಇಲ್ಲದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕೋದು ಮಹಾ ದುರ್ಭರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ವೇ ಗುಣಾ ಕಾಂಚನಮಾಶ್ರಯಂತಿ. ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಕಾಸು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಾಸಿದ್ರೆ ಕೈಲಾಸ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೋವಿಂದ. ಸೊ ಕೈಲಾಸ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಸಿರಬೇಕು, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ ಹಿಯರ್ ಈ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕಾಮ ಜುಹು. ಕಾಮ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸೈರ್, ಜುಹು ಈಸ್ ದಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಏನೇನು ಕೋರಿಕೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಒನ್. ಸೊ ಹುಡುಗನಾದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಗುಡ್, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದಿ ಯೂತ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಎಂಥ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು, ಅವರಮ್ಮ ದಿ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಯಾರು ಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ we have so many parents complaining that they are going out of the way, but love is not having any difference. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ರಯೀಣಾಂ ಪತಯಃ ಸ್ಯಾಮ. ಸೊ ಬದುಕಿರುವ ಕಾಲ ರಯಿ ಅಂದರೆ ವೆಲ್ತ್, ರೈ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ದಿ ಶಬ್ದ ರೈ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಥ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಅಪ್ ಟು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಾಡಲ್ ಟು ಗ್ರೇವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಿಯರ್. ಏನಾಗತ್ತೋ ಏನೋ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆ ಭಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಈಸ್ ಇಂದ್ರ. ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಅಭಯಂಕೃಧಿ ಮಘವನ್. ಓ ಇಂದ್ರ, ನನಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ. ವಿ ಸೀಕ್ ದ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ದ ಇಂದ್ರ ಭಗವಾನ್, ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಸ್ ಸ್ವಸ್ತಿದಾ ವಿಸಸ್ಪತಿ. ಅವನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರಪ್ಪ, ಈ ಸ್ವಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿರುವಾಗ ವಾಟ್ ಮೋರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ತ್ರಿಯಂಬಕ ರುದ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಂಭವೇ ನಮಃ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್. ಯಾಕಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಭಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತ್ರಿಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ತ್ರಿಕಾಗ್ನಿ ಕಾಲಾಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ದಿ ರುದ್ರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರದಿಂದ ಮಹಾದೇವನ ತನಕ he is having his facets are that. So ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅಂದರೆ he is the lord of the entire ವಿಶ್ವಂ. Vishwam meaning that we do not know how many horizons are there, how many lokas are there, how they are able to make the administration. ಅದರಿಂದ ರುದ್ರ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಯಾರು? ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ. ಸೊ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಎ ಮಹಾನ್ ಶಬ್ದ ಭರಿತನಾಗಿರು ಮಹಾನ್ ದೇವ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಬೇಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ? ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾತ್ ಮೃತ್ಯೋ ಅಮೃತ ಆತ್ಮ ಮುಕ್ಷೀಯ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಿ, ಬಟ್ ನೆವರ್ ಯು ಡಿಪ್ರೈವ್ ಅಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಟೈನ್ ದ ಮೋಕ್ಷ ಆರ್ ಅಮೃತತ್ವಂ ಅಂತ.
because Amrita factor is, as we understand from our five Prashnopanishad, Vippalada Maharshi says, what is there upon the earth? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಶಾಖಾಹಾರಗಳು, ಅಕ್ಕಿ, ಧಾನ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಮೃತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಮೃತಂಬೈ ಆಹಾರ. ಆದರೆ ಆ ಆಹಾರ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ತುಪ್ಪ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಭೂಲೋಕ. ಸೊ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಪ್ಪ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗ್ನಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ತುಪ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಆಹುತೀಸ್ he will deliver at the doorstep of each and every god whose name we have taken and offered it. And in the second paragraph, in the third paragraph, again the mrityu is being spoken about, and ultimately what we are doing is upahutasya upahuto bhakshayami mrityave swaha mrityave swaha. I told you that swaha kara, a mystical syllable, otherwise called as a vyahruti, vishesha ahruti, contains so much of magical power and effect and influence on people, and its meaning cannot be properly definitely defined. It is all under the experience of all people, and therefore for Gayatri mantra in Shukla Veda you observe Vyahrutis being attached, Bhuhu, Bhuvaha, Suvaha, and that format of the Gayatri mantra is being picked up and introduced in the Sandhya Vandanam and all other activities wherever you are applying the Gayatri mantra. ಸೊ ನೈವೇದ್ಯ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ, ಊಟ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ, ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ, ಹೋಮ ಗಾಯತ್ರಿ. ಆ ತರಹ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಪಮೃತ್ಯುಮಪಕ್ಷುಧಂ ಅಪೇತ ಶಪಥಂ ಜಹಿ ಅಧಾನೋ ಅಗ್ನ ಆವಹ ರಾಯಸ್ಪೋಷಗುಂ ಸಹಸ್ರಿಣಂ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಯಜಾಮಹೇ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಮಾಯಯ ಸರ್ವಾನ್ ಅವಯಜಾಮಹೇ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ. ಸೊ ಯಜ್ಞ ಮಾಯಾ ಅದು ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನೀವು ಎನಿ ಯಜ್ಞ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಕ್ ಪವರ್ and influence and support and help. Therefore, we are just asking the Yagnamaya to outwit all that energy, negative energy that will strike you and make you miserable and unhappy. Therefore, we are making a prayer, especially for a Martya, Martyaya Hantave Ali. See, Hantave Martyaya. So it is only trying to put down the man, the ಜೀವನಂ. ಅದಾಗದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯುಷ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಆಲ್ ದೈವಿ ಕೃಪಾ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 60, 70, 80, 90 ಬರುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗೋಳು ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪಹೂತಸ್ಯ ಉಪಹೂತೋ ಭಕ್ಷಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಧುಮತಃ ಭಕ್ಷಯಾಮಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಸೇರಬೇಕು. ಆ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳು ಹೋಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೇವಾ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೆಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೇವಾಕರ್ತರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಆರ್ ಇನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಂ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಯು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಮಠದಲ್ಲಿ, ಟೆಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎನಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಾಂಗ್ರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ
all people are requested to stand up and have that kind of a prayer, that anugraha be granted them, that because they have offered the oblation or food naivedya for the respective gods. And in the next paragraph, that I am coming to the fourth one, it talks about the Agni. And this is a Gayatri, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಎನ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಇನ್ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ದಿ Jataveda. Apart from all epithets or names or kirti for Agni, the best kirti is Jataveda. That is, he is a people's god. So it's a people's god, is it not? Andre artha eno, anybody can think of him without anything. So you see, the Paramatma is constantly watching and supporting. Only thing is, you must have a faith and belief. That is the foundation of our religion. If you don't have a faith and religion, religion is a practice, faith is the confidence. ಸೊ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ತರಹ ಮಾಡಿದರೆ, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ರಾಮಾಯಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ವಿಧಿ ಕಿಲ ವಿಧಾನಂ ಅನುಗಚ್ಚತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ. ಸಿ, ವಿಧಿ ಅನ್ನೋದು ಗೋಲ್, ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ದಿ ನೋ ಹೌ ಆರ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಧಾನಂ. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ರೀಚ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ದೆನ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ವೈಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನಾಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಹೆಸರು ಜಾತವೇದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. And in the Durga Suktama also, we have only 2 to 3 mantras to Amma Durga, and the remaining 5 mantras to Agni. That is what? So Durga and Agni and Durga, they are not separated. They are the same. Tam Agnivarnam tapasa jwalanti ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಗ್ನಿವರ್ಣಾಂ ತಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ಜ್ವಲಂತೀಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಹಿಯರ್ again we are bothered about the mrityu in the paragraph, having made a prayer to Agni Deva, who is supposed to be one who knows any and everybody born on the land or elsewhere. That's why jatam jaha veda sajata veda. ಆ ಎನರ್ಜಿ, ಆ ಪುಷಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ any woman cannot deliver the baby. So pushing is very most important. That itself is unique energy and power which is bestowed in a woman. What a woman has been given so many important positive effects in her, in the composition of her body and also activity. Therefore, the woman is simply supreme. Supposing there is no woman support for a man or wife support, it is said that he will be that Sevalini has put a wonderful Subhashitam in our WhatsApp, saying that just like the husk of the onion fly away from the leaf, everything flies away. So they don't, that's a man. But supposing you serve the plate or the ele with contents, then it will remain same. So that's why the role of a woman in the life of man is very, very indispensably described by some Subhashitas. Therefore, here the Durga Parameswari is one like that, who is the promulgator, initiator, and work inspector, and at the same time, tomorrow, I think so, that Dr. Aparna has announced, sent you the flyer where
the Rama Janma Bhumi Navaratri starting. That's what Nasanta Navaratris, where on Navami day Rama is born. So Chaitra Masa we are going to peep in. So peep in on the Chaitra Masa, we have 9 days. In India, 5 to 7, she is holding lectures and by so many scholars and on Rama, on Durgamma, on all these things. So one can enjoy all that. So to say that if at all a speaker were to speak, give an idea, he must prepare very well on that. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತವೇದ ಅನ್ನುವಾಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮೃತ್ಯು ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಟು ಅಸ್. You cannot be comfortable. If you build a good house, you can't be in your house at all. If you have good food, you cannot always enjoy that. Whatever. So, hitam mitam cha bhunjita ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೃತ್ಯು ಅಂದರೆ ಅನ್ಟೈಮ್ಲಿ ಡೆತ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮಯ, ರೋಗ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ. ಈ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ the Bhattadiri mentioning different kinds of ailments that strike the man, and where at Guruvayur Krishna, a small boy, not married, so he will be able to help you. That's why many more people will go to Guruvayur to have the Annaprasanam done for their respective babies just at 12 o'clock in the afternoon. Then Mangalaharati ಆದಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಲ್ ಪಾಯಸನೋ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾಯಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಅನ್ನಪ್ರಾಸನ ಮುಹೂರ್ತಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆನಂದ ಶಾಂತಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಪ್ರೊವೈಡರ್, ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಮ ಮೃತ್ಯುರ್ನಶ್ಯತ್ವಾಯುರ್ವರ್ಧತಾಂ, ಮೃತ್ಯುರ್ನಶ್ಯತ್ವಾಯುರ್ವರ್ಧತಾಂ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೃತ್ಯು ಡಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು, ಇಂಜುರೀಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜರೀಸು ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಅವೇ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಸ್ಮೂತ್ ಲೈಫ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟಾಕ್ ಆನ್ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಆರಾಧನಾ ಡೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಟ್ ಗೀತಾ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಶೇಷಾಚಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು 100 times ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ, you may not have physically present at that time fully, but you listen to that, then you understand all great saints, philosophers and spiritualists, they are all fond of guiding the human society, and when they guide the human society, they are also very much bothered about the prosperity of all. That's why apamrutyu and mrutyu and sakala mrutyu is a god. So death, unexpected, unwanted, and untimely death, and injurious, and all these things. So all these things, madam, if you are free, you can join today's class. So mrityuhu nasyatu ayurvardhatam. So let mrityu, untimely, accidental, all that be reduced, but we must have smooth vyasema devahitam yadayuhu, and indriyaha, all indriyas must be strong anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. And in the next paragraph we see another important prayer to gods. Harigum harantamanyanti devaha ವಿಶ್ವಸ್ಯೇಷಾನಂ ವೃಷಭಂ ಮತೀನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಂ ಅನುಮೇಧಮಾಗಾತು ಅಯನಮ್ಮ ವಿವಧೀಹಿ ವಿಕ್ರಮಸ್ಯ. ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, he is being given one or the other faculty to make their lifestyles. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ we have got talent. So the talent ಒಂದಿದೆ, and
so many faculties are there in us. Somebody is an engineer, somebody is a doctor, somebody is a cobbler, somebody is a blacksmith, somebody is a carpenter. That's all you see in the Rudram. So Tatshakebhyo Namaha. And we have got so many kinds of professions or jobs, orientations there. So ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ to make our life living. For example, look at it. The jeep repairer, he will not go to college and get all degrees and all that, but he will open a shop and he knows the skill to put the jeep or runner to that. ಜಿಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದು, ರನ್ನರ್ ಹಾಕೋದು. ಅವನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ರನ್ನರ್ ಹೋದರೆ ಜಿಪ್ಗೆ, ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ ರನ್ನರ್ ಫಾರ್ ದ ಜಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೈ ಮನಿ, ಈವನ್ ಸಮ್ 50 or 100 ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಮನಿ. But can it be possible to all people? No, no. We have to. There are so many ways. That's what she says. Devaha anuyanti harim harantam. All gods follow Hari, who is responsible to make people happier with all those things. So, in this big paragraph, that Hari and he's being made prayer right from Devas, the Manushyas, the Rakshasas, all classes of beings given, created by Brahma, Ishvara, they all thrive hold. See, for example, in our Prashnopanishad, that Pippalada Maharshi said, the people created on the land or elsewhere, they're all divided. One class people are called Devas, another class people are called Manavas, and even among Manasas, Rakshasas divide themselves from the Manavas. So ಈ ತರಹ ದೇವತೆಗಳಿಗೇನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೃತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ವೃಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ಹರಿಕೇಶೇಭ್ಯ ರುದ್ರ. ದಟ್ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಅ ವೃಕ್ಷ, ಈಸ್ ಹರಿಕೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತರಹ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ she said, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೇಣ ಶತಶಾರದೇನ ಶತಾಯುಷಾ ಹವಿಷಾ ಆಹಾರ್ಷಂ ಏನಂ. ನೋಡಿದ್ರೆ, what is the fond desire and goal is we have to live 100 Sarat seasons and we have to live full 100 years. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯುಸ್ಸು. ಆಯುಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕತ್ರೆ ಬೇಡ. ನಾವೇನಂದರೆ ಕತ್ರೆ ಹಾಕೋದು ಅಂದರೆ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್, ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಟು go for a doctor's appointment. Oh God. So we'll have to be spending our time precious. ರಜಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಫಜೀತಿ ಬೇಡ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹವಿಷಾ ಆಹರ್ಷಂ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಫರ್ ಫುಡ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೂಜಾ. ದೆನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಂದ್ರನು, ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಪೀಪಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ 6th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮುಂಚ 6th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬಿಗಿನಿ ಏನು, ಮುಂಚ ಮಿತ್ವಾಹ ವಿಷಾ ಜೀವನಾಯ ಕಮಜ್ಞಾತ ಯಕ್ಷ್ಮಾದುತ ರಾಜ ಯಕ್ಷ್ಮಾತು ಗ್ರಾಹಿ ಗ್ರಾಹಿ ಜಗ್ರಾಹ ಯದಿ ವೈತದೇನಂ ತಸ್ಯಾ ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿ ಪ್ರಮುಕ್ತಮೇನಂ. ಏನಂ ಯಜಮಾನಂ. ಏನ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಯಜಮಾನ, ದಿಸ್ ಅ ಪ್ರೊನೌನ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, anybody doing any spiritual activity for a while or more, all those people have got to be protected, not having the chronic complaints or the Rajayakshma andrenu, it's a royal problem. For example, the injury or otherwise a gulla, pundu or chati on backbone
ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ. ಸೊ ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ರಾಜಯಕ್ಷ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಯಕ್ಷ್ಮ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು. ಸೊ ಯಕ್ಷ್ಮ ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್. ಯಕ್ಷ್ಮ ಅಂದರೆ that which will draw a long time and will pester the individual, their body and all that. So diabetics, so and then tuberculosis, so then ಏನೇನೋ ಇದೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೌಟ್ ಡೌನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿದಿನ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಘಂಟಾನಾದ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಹೂವು ಏನಿದ್ರೆ ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 minutes ಆರ್ 4 minutes ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ನೀಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ವಿಚ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಬ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಆಹಾರ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಆಹಾರ್ಷಂ ತ್ವಾವಿದಂ ತ್ವಾ ಪುನರಾಗಾ ಪುನರ್ನವ ಸರ್ವಾಂಗ ಸರ್ವಂ ತೇ ಚಕ್ಷು ಸರ್ವಮಾಯುಶ್ಚ ತೇ ಅವಿದಂ. ಸರ್ವಮಾಯು ಅಂದ್ರೇನು? ಆಯು ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್, ಆಯು ಅಂದರೆ ರೋಗರಾಹಿತ್ಯ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಈಟಿಂಗ್ ಅವೇ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇನ್ಸೈಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ಬೇಡ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಾಂಗ ಸರ್ವಂ ತೇ ಚಕ್ಷು, ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ, ಸರ್ವಮಾಯುಶ್ಚ ತೇ ಅವಿದಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಆಹಾರ್ಷಂ ತ್ವಾವಿದಂ ತ್ವಾ ಪುನರಾಗಾ ಪುನರ್ನವ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸತಂ ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿ ಸವಿತಾ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶತಾಯುಷಾ ಹವಿಷ ಇವಂ ಪುನರ್ದುಃ. ಸೊ ಈ ಆಯುರ್ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶುಡ್ ಗೋ ಸ್ಮೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನಾವು ಇದು 6th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಉಗ್ರವಾದದ್ದು, ರಾಜರಿಕವಾಗಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ 7th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಎಸ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ಓದ್ತೀರಾ? ಶಿವಲಿಂಗ 7th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಂದು ಸಲ ಪೂರ್ತಿ. ಓಂ ತದಿತ್ವದನ್ನ ವಿಚಿಕೇತ ವಿದ್ವಾನ್. ಓಂ ತದಿತ್ವದನ್ನ ವಿಚಿಕೇತ ವಿದ್ವಾನ್ ಯನ್ಮೃತಂ ಪುನರಪ್ಯೇತಿ ಜೀವಾನ್. ಗುರುಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಗುರುಜಿ. ಯನ್ಮೃತಃ ಪುನರಪ್ಯೇತಿ ಜೀವಾನ್. ಯನ್ಮೃತಃ ಪುನರಪ್ಯೇತಿ ಜೀವಾನ್. ಯನ್ಮೃತಃ ಪುನರಪ್ಯೇತಿ ಜೀವಾನ್. ತ್ರಿವೃತ್ ಯತ್ ಭುವನಸ್ಯ ರಥ ವೃತು. ತ್ರಿವೃತ್ ಯದ್ ಭುವನಸ್ಯ ರಥ ವೃತ್. ಜೀವೋ ಗರ್ಭೋ ಜೀವೋ ಗರ್ಭೋ ಜೀವೋ ಗರ್ಭೋ ನ ಅಮೃತ ನ ಮೃತ ಸಜೀವಾತ್. ನ ಮೃತಸ್ಯ ಜೀವಾತ್ ನ ಮೃತಸ್ಯ ಜೀವಾತ್. ಪ್ರತ್ಯಸ್ಮೈ ಪಿಪೀಷತೆ ಪ್ರತ್ಯಸ್ಮೈ ಪಿಪೀಷತೆ ಪ್ರತ್ಯಸ್ಮೈ ಪಿಪೀಷತೆ. ವಿಶ್ವಾನಿ ವಿದುಷೇ ಭರ. ವಿಶ್ವಾನಿ ವಿದುಷೇ ಭರ ವಿಶ್ವಾನಿ ವಿದುಷೇ ಭರ. ಅರಂಗಮಾಯ ಜನ್ಮ ಜಗ್ಮವೇ. ಅರಂಗಮಾಯ ಜಗ್ಮವೇ ಅರಂಗಮಾಯ ಜಗ್ಮವೇ.
अपश्चात् 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 दघ्नुनेन रे दग्वनेन रे दग्वनेन रे इन्दुरिन्द्रमवागात् 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 इन्दोरिन्द्रोपातु इन्दोरिन्द्रोपात् इन्दोरिन्द्रोपात् तस्य त इन्दविन्द्र पीतस्य तस्य त इन्दविन्द्रपीतस्य तस्य त इन्दविन्द्रपीतस्य मधुमतः 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 उपहूतस्य 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 उपहूतो भक्षयामि उपहूतो भक्षयामि उपहूतो भक्षयामि ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೇನಪ್ಪ ಈ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಗ್ನಿಷ್ಠೋಮಯಾಗ ಚೈತ್ರ್ಯ ಸಂಹಿತ ಈ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿ ಸೋಮ ಟು ಬಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಂದ್ರ and that soma blessed by Indra when offered to other gods and consumed by other gods and consumed by the participants, that will give them high prosperity, health and elevation. Because Indavindra Indrapitasya Indavu ಇಂದ್ರನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕುಡಿದಿರುವ ಆ ಸೋಮರಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಮಧುಮತಃ ಮಧುಮತಃ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಭಗವದ್ಗೀತಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೈಯರ್ ನನಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ತೋರಿಸದೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡದೆ ನೀವು ತಿಂದರೆ ಅದು ಪಾಪದ ಭೂತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಇನ್ ಸ್ಮೃತಿಗ್ರಂಥಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ anything you need not take much trouble, just remember the God and done. Sir, Bhagavan for you, hey Bhagavan Narayana Bhagavan Namaste ತ್ವ ಇದಂ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಧುಮತಃ. ಈವನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಹೋಮ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಆಹುತಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಘೀ. ಸೊ ತುಪ್ಪದಿಂದ ನೆಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆ ಊಟಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ದೇವತೆಗಳು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವ ನಿವಿದುಷೇಭರ ಅಯ ಇಂದ್ರ ಅದರ್ ದೇವತಾಸ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು give all health and prosperity to all of them, and if at all there is some problem in the man facing in their life run, all that be removed. And again specifically they make the soma rasa or any staple food that we are going to consume, that has got to be viewed by drishti pata of Indra or Bhagavan Vishnu or anybody. That will be ಭಕ್ಷಯಾಮಿ ಉಪಹೂತಸ್ಯ ಉಪಹೂತಃ ಭಕ್ಷಯಾಮಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ around 7 paragraphs in brief, because we have taken a long rope, a long time to explain all these passages. Probably it may not be in your head, but it is available in the YouTube, I believe. ಅವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅರಿಷ್ಟ ನಿವಾರಣ ಮಂತ್ರಗಳ ಯೂಟ್ಯೂಬು. ಸೊ ಯಾವಾಗನ ಲೀಸರ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕ್ಯಾಪ್ಚುಲೇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ how amount of selection skill is being exerted by the editors of this particular mantras book, and trying to help the people to become aware of the deities, the content, and our activity to complete all these things.
So we have come up to the Indra Bhagavan to be a chief ruler and chief protector and Mahimavan, Indro Marutvan, Mahan Indraha. Yajurvedalli, we have noted him as a Mahan Indra. So a Maha Shabda is attributed to the Indra. So that Indra, he should sanctify, sanitize, and sweeten the dishes that are offered to him by tasting them and return that to yours. ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ಬಂದು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್, ವೆನ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿದರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಪಾತ ಆಗಿ ಪುನೀತವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಋಷೀಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ಬೀಜಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರು. Thank you very much. ಹರಿ